अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभा बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्
त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा आइए हनुमन्त विराजिए कथा कहो मते अनुसार प्रेम सहित गादी धरऊ पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा Hare Ram, Hare Krishna, Hare
हरे राम हरे कृष्णा गाइए Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna बोलिए श्री द्वारिकाधीश रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत हनुमान जी महाराज सदगुरु भगवान की प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव આજના દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માતા પિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં અહીં પધરાયેલા વડીલ માતા પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે રાધે सात दिवसीय श्रीमद् भागवत शुक सुधा અને આ શુક સુધાના 6
छठा दिवसना मंगल प्रारंभ है। थोड़ी भगवत चर्चा करिए पण त्यार पहला एक प्रार्थनानु पुष्प भगवान ठाकुरजीना श्री चरणारविंदमां सादर समर्पित करिए ने त्यारबाद थोड़ी सात्विक और तात्विक ज्ञान चर्चा में श्रवण स्नान करीशु। आइए सब लोग बड़े भाव और बड़े प्यार से मेरे साथ में कृष्ण को पुकारिए, बड़े भाव से गाइए। करारविंदेन पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृत में देव, गोविंद विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारे पादार्पित चित्तवृत्ति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द सुखं शयानां निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्त्यार्ति विनाशनानि, गोविन्द सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। गोविन्द
શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે દામોદર દયાદાને દામોદર દયાદાને बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास भगवान की श्री सरस्वती मात की तीर्थधाम પ્રકાશાના આંગણે સ્વર્ગસ્થ હરિભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલના દિવ્ય કલ્યાણ અર્થે सात दिवसीय श्रीमद् भागवत शुक सुधा અને આ શુક સુધાના મુખ્ય યજમાન ગંગા સ્વરૂપ મીરાબાઈ, એમના બે ચિરંજીવી પુત્રો શ્રીમાન જગદીશભાઈ, સંદીપભાઈ અને એમનો આ પરિવાર સાત દિવસની આ શુક સુધાના છઠ્ઠા દિવસના મંગલ પ્રારંભે ઉપસ્થિત રહેલા તમામ વડીલો, માતાઓ, આમંત્રિત મહેમાન શ્રીઓ તેમજ લક્ષ ટીવી ચેનલના માધ્યમથી આ કથાનું રસપાન કરી રહેલા તમામ ભાવિક ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને આપ સૌને યજમાન પરિવારના વ્યાસપીઠ તરફથી જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો આ મંગલ દિવસ અને આપ સૌના માટે આજે મહારાષ્ટ્રના આ પ્રાંતનો એક ઉત્સવ, અને ઉત્સવ એટલે ચંપા ષષ્ઠીનો આ ઉત્સવ
અને આ ઉત્સવની તમને બધાને વ્યાસપીઠથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાએ. મહારાષ્ટ્ર પ્રાંતનો આ ઉત્સવ છે. ભગવાન મહાદેવજીનો એક અવતારની આ કથા છે, ચંપા ષષ્ઠી. આવા પવિત્ર દિવસે આમ જોવા જઈએ તો જોગાનું જોગ આજે બધું ભેગું થયું. આજે ભગવાનનો આ ચંપા ષષ્ઠી એટલે ભગવાનના અવતારની કથા, અને એનો એ જ મહાદેવ આજ મારા શામનો રાસ જોવા માટેની જિજ્ઞાસા કરે. મહારાસને જોવા જવાની. જોગાનું જોગ આજે ભેગું થયું. આજે રાસ પંચાધ્યાયની કથા ગોકુળથી મથુરા અને કંસ વધ કરી અને અંતે ઠાકોરજીને પરણાવીશું. 4 વાગ્યાના સુમારે જાન અહીંયા પહોંચશે. અને આપ સૌને પૂછું, હું કહેતો નથી, આપને બધાને પૂછું છું કે આજની કથા 6 વાગ્યા સુધી ચાલે તો કોઈને વાંધો વચકો નથી ને? કેટલા લોકોને 6 વાગ્યા પહેલા ઘરે જવાનું મુહૂર્ત છે? જરા હાથ ઊંચો કરો. આજે કોઈને 6 વાગ્યા પહેલા મુહૂર્ત નથી? બોલો. અને આમે આજે ગુરુવાર છે ને? આજે વાર કયો થયો ભાઈ? ગુરુવાર જ થયો ને? તો લગભગ છેલ્લું ચોઘડિયું સારું નહીં હોય, 4:30 થી 6 નું. એટલે એમાં કોઈ ઘેરે જતા નહીં, હારા ચોઘડિયામાં જવાય. હું કહું છું 6 વાગ્યા સુધી હાલશે, લગભગ નહીં હાલે. આ તો ખાલી તમને લોકોને આમ એમાં છે, અગાઉ આપણે એગ્રીમેન્ટ કર્યું હોય ને તો વાંધો ન આવે. અને હવે આજનો દિનનું જ એગ્રીમેન્ટ છે. કાલ તો સવારે 9 વાગે કથા ચાલુ થશે ને બપોરે 12 વાગે કથા વિરામ લેશે. પછી કોને ખબર ફરી પાછા પ્રકાશમાં કેદી મળીએ. એટલે એ પણ આપને સૌને કહું, આવતીકાલ સવારે 9 વાગે કથા પ્રારંભ થવાની છે. ગઈકાલ આપણે गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गिरिराजनी कथा गई काले आपणे सांभળી. 7 દિવસ ભગવાને પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળીના નખના ટેરવા ઉપર ભગવાન ગોવર્ધનનાથને ધારણ કર્યા. એ કથા ગઈ કાલે સાંભળી. આજ હવે એ રાસ પંચાધ્યાયની કથા. રાસ પંચાધ્યાયની કથા એટલે શ્રીમદ ભાગવત 10મ સ્કંદ એટલે ભગવાનનું હૃદય, અને રાસ પંચાધ્યાયની કથા એટલે હૃદયમાં રહેલો એક પ્રાણ, એક જીવ, એની આ ગાથા છે. એવી આ ગાથા કે જે ભગવાન સામે મધ્યરાત્રિના સમયે વેણુનાદ કર્યો એ બૃહદવનમાં. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરન્તુમ મનશ્ચક્રે યોગ માયામુપા
શ્રિતઃ. એવી માયા કરી, એવી માયા કરી. આજે મને એમ થાય છે કે થોડીક કથા આ રાસ પંચાધ્યાયની લઈ અને તમને લોકોને વચમાં આજે રાસ રમાડી દઉં, પછી કારણ કે કનૈયો વળી પાછો વયો જશે. અને આ કોઈ સામાન્ય રાસ નહીં, આ તો મહારાસની આ ગાથા છે. અને મહારાસમાં ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ એમ કહે છે, નારાયણ એમ કહે છે કે આ જગતનો જે પણ જીવાત્મા આ ભાગવતની કથાના માધ્યમથી મહારાસની કથા આવે અને મહારાસમાં એક ચક્કર લગાવે ને તો એને 84 લાખના ચક્કરમાંથી મુક્ત બનાવી દો. એક માત્ર ચક્કર લગાવે, એક ચક્કર, એને ફેરા ન મારવા દો. એક ફેરો મારે તો, જો કે અહીંયા તો મારે કોઈને કેવું જ નથી પડતું. આમ તમારા પગ ને તમારા ચહેરા ઉપરથી મને ખબર પડવા માંડે કે હવે તમે રમવા માટે અધીરા થયા. તમારો વાંક નથી. હું 1 વાગ્યાનો ચાલુ કરું અને તમને 5:30 છેક રમાડું, તમે 4.5 કલાક આમનમ બેસો. અને 4.5 કલાક તો મારી નજર સામે હો. બાકી તમે તો મારા ખ્યાલથી લગભગ અહીંયા 11:30 વાગ્યામાં ગોઠવાઈ જાવ છો. આવી જાય છે ને 11:30, 10 વાગે, 10 વાગ્યામાં આવી જાવ છો. यही तो कृष्ण के और आप सबकी प्रीति है साहेब. सोवत जागत रटु नाम. सोवत ने जागत બે અવસ્થામાં નામ રટે. રાધા રાધા નામ પુકારત. સુતા કે જાગતા રાધા રાધા રાધા. મહાપુરુષો એમ કહે છે કે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કૃષ્ણ 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 બોલવા કરતા તમે રાધા 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 બોલશો ને તો રા બોલશો તો કૃષ્ણ તમારી પાછળ દોડશે ધા શબ્દ સાંભળવા માટે. અને ધા શબ્દ તમારામાં મુખમાંથી નીકળશે અને કનૈયાના કર્ણ ઉપર રાધા શબ્દ તમારા મોઢામાંથી નીકળેલો પડશે તો કૃષ્ણ તમને મુક્તિનો આશ્રય આપી દેશે, મુક્તિ આપી દેશે. રાધા રાધા નામ રટત હે જે નર આઠો યામ. જે માણસ રાધા રાધા નામ રટે છે એને તિનકી બાધા દૂર કરત હે રાધા કેસરી શ્યામ. એવી આ ગાથા જેની અંદર વિકાર નથી. જો કે અમુક અમુક માણસોને બુદ્ધિ પ્રજ્ઞ માણસોને વિચાર થાય કે ભગવાને આ પર સ્ત્રીઓ સાથે અને વળી પાછો એ મધ્યરાત્રિએ ત્યાં બૃહદવનમાં શું કામ રાસ રચ્યો? આ ખોટું ન કર્યું? પણ એક વાત આપણને કહું કે આ કોઈ પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેનો રાસ નથી. આ તો આધ્યાત્મિક જગતની આ ભાવનાને માત્ર અહીંયા કેન્દ્રિત બનાવ્યું છે, બિંદુ બનાવ્યું છે. બાકી મૂળ ભાવ તો આ કથાનો જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેના રાસનો છે. જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેના રાસની આ ગાથા છે. ભગવાન વેણુ વગાડે અને ગોપીઓ દોડી જાય. જેને જેને વેણુ સંભળાણી ગોપીઓ ગઈ. કોને વેણુ સંભળાણી? તો કહે છે કે જેના મનમાંથી વિકાર કામના નીકળી ગયો, જે વિરક્ત બન્યો છે એમને ભગવાનની વેણુ સંભળાણી છે. વિકારનું કારણ સામે હોય છતાં પણ જેનું મન ડગે નહીં એને ભગવાનની વાંસળી સંભળાય. વાસનાના વસ્ત્રો ગઈકાલે ભગવાને હરણ કર્યા એ કથા મેં આપને બતાવી કે ભગવાને આ મહારાસને રચવો છે અને મહારાસમાં એને જ અધિકાર મળે જેના વાસનાના વસ્ત્રો હટ્યા છે. મહાકવિ કાલિદાસ તો એમ કહે છે કે વિકારના કારણો સામે હોય છતાં પણ મન અડગ રહે, મન સ્થિત પ્રજ્ઞ રહે
એ માણસ આ રાસનો અધિકારી છે. વિકાર હે તો સતી વિક્રિયંતે યેષામ ન ચેતાંસિત એવ ધીરા. વિકારનું કારણ સામે હોય છતાં પણ ધીર ગંભીર રહે, સ્થિત પ્રજ્ઞ રહે. એના માટેની આ વાત. ભગવાને બૃહદવનમાં જઈ ગોપીઓને આહવાન કરવા માટે ભગવાને વેણુનો નાદ કર્યો છે. જો કે સુખદેવજી મહારાજ તો બહુ સુંદર વર્ણન કરે છે કે રાજા, જે ગોપીઓ પોતાના દેહથી ભગવાન કૃષ્ણ પાસે ન પહોંચી, એ ગોપીઓ મનથી તો ભગવાન પાસે પહોંચી ગઈ હતી. મન તો ભગવાનમાં લાગી ગયું હતું. આપણું પણ આવું થાય ક્યારેક ક્યારેક. ભલે કદાચ આપણે સદેહને ન મળી શકીએ, પણ આપણું મન એમની અંદર જોડાયું હોય, મન આપણું ગયું હોય કે હું ત્યાં જાઉં, હું ત્યાં જાઉં, હું ત્યાં જાઉં. પણ કદાચ કોઈ અંતરમાં રહેલું, મધ્યની વચમાં રહેલું જે કંઈ કારણ છે, એ મૂળ કારણ આપણને કદાચ ત્યાં સુધી ન પહોંચવા દેતું હોય. અને એ કારણ છે મૂળ આપણા મનના સંશયો. આપણા મનના સંશયો છે. ઘણી વખત ખબર છે આપણે આમ જતા જતા આપણે પહોંચી ન શકીએ તો કદાચ આપણું દેહ ન પહોંચે, પણ આપણું મન તો ત્યાં પહોંચી જ ગયું હોય. આપણે મનથી ત્યાં આગળ આપણે સ્થિર થયા હોઈએ. ક્યારેક ક્યારેક આપણે બેઠા કથામાં હોઈએ, પણ મન એ નહીં, ક્યાંનું ક્યાંય પહોંચ્યું હોય. એવી આ ગાથા રાસ પંચાધ્યાય. કોઈ પણ રીતે તમે ભગવાનમાં મન પરોવો સાહેબ. ઘણી વખત આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, ખબર છે, એકાંતમાં તમે જાઓ, એકાંતમાં જાઓ, એકાંતમાં જાઓ. આ એકાંત શું છે? ભગવાનમાં મન પરોવવાની વાત એટલે કહેતા હોય છે એકાંતમાં જાઓ. આ એકાંત શું? માત્ર એક જ હોય, અનેક ન હોય, એ એકાંત છે. શરીરથી કદાચ એક હોય એવું નહીં, મનથી પણ એક જ હોય, એનું નામ એકાંત છે. મન સે ભી એક રહો, એકાંત में बास करो सा. અને એ ભગવાન કૃષ્ણના મુખારવિંદથી ભગવાને પોતે વાંસળીનો નાદ કર્યો, વેણુ નાદ કર્યો. શું વેણુ વગાડી? કનૈયાના વેણુનો નાદ સાંભળી અને મહાપુરુષો એમ કહે છે કે વેદને લખવાનું બ્રહ્માજી ભૂલી જાય છે. કનૈયાના વેણુનો નાદને સાંભળી અને ગંધર્વો નૃત્ય કરવાનું ભૂલી જાય છે. કનૈયાના વેણુના નાદને સાંભળી અને શિવ સમાધિ ભૂલી જાય છે. શિવ સમાધિ ભૂલ ગયે ભૂલે બ્રહ્મચારી. શિવજી સમાધિને ભૂલી ગયા છે સાહેબ.
કારણ કનૈયાની વેણુનો નાદ થયો છે. बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी. વાંસળી એવી વગાડી કે જેના વેણુના નાદને સાંભળી અને ગોપીઓ ઘરમાં સૂતી છે તો ઘરમાંથી નીકળી જાય છે. પતિને સૂતો મૂક્યો, છોકરાને મૂકી અને નીકળી જાય છે. કારણ અમારો શ્યામ બોલાવે છે, કૃષ્ણ બોલાવે છે. જાણે ગંગામાં પૂર આવ્યું હોય એમ બધી ગોપીઓ જ્યાં આવે છે અને બધી ગોપીઓ જ્યાં બૃહદવનમાં આવે એ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ અને એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ તમામ વ્રજાંગનાઓનું સ્વાગત કરતા ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં બોલ્યા છે, સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણીવ વ્રજસ્યાનામયમ કશ્ચિદ વૃતાગમન કારણમ. આ કૃષ્ણ બહુ અટપટો છે સાહેબ. જેટલા રામનું જીવન ચરિત્ર સરળ હતું એટલું જ કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર બહુ અદ્ભુત હતું સાહેબ. આખું એનું આમ સામેનો વિરુદ્ધ ભાષામાં. તમામ વાતનો સંપૂર્ણ માણસ, એટલે તો એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાયો છે. એટલે જ એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહ્યો છે. તમામ વાતનો સંપૂર્ણ માણસ, બધી જ અવસ્થાનો પ્રિય માણસ. અને હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું, કૃષ્ણ બધી જ વાતનો સંપૂર્ણ વિદ્વાન માણસ છે, વિદ્વત છે, નિપુણ છે. કારણ પોરબંદરમાં મળવા આવેલા સુદામાના હાથમાંથી એ પૌવાની પોટલી જૂટવી લેવાનું પણ જાણી શકે છે. અને પૌવાની પોટલી જૂટવી લીધા પછી એના એ જ સુદામાને પોરબંદરમાં મહેલ બનાવવાનું પણ જાણી શકે. સાહેબ, આને નિપુણ કહેવાય. સરોવરમાં સ્નાન કરનારી એ 16,108 ગોપીઓના વસ્ત્રોને હરણ કરવામાં પણ એ નિપુણ છે. અને એનો એ જ કૃષ્ણ, ગોપીઓના વસ્ત્ર હરણ કરનારો એનો એ જ કૃષ્ણ મહાભારતની દ્રૌપદીના ચીર પૂરવામાં પણ સાહેબ નિપુણ બન્યો છે. દ્રૌપદીના નિપુણ કર્યા છે, એને ચીર પૂર્યા છે. એટલે તમામ અવસ્થાનો કૃષ્ણ મને તમને ગમે છે સાહેબ. હું હંમેશા કહેતો રહ્યો છું કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં હથિયાર નીચે મૂકી દીધા અને ત્યારે અર્જુનને હાથમાં હથિયાર લેવડાવ્યા. એનો એ કૃષ્ણ ગીતા ગાય એટલે મને તમને કૃષ્ણ ગમ્યા છે કે અર્જુનને ઊભો કર્યો કે લડી લે અર્જુન, લડવાનો સમય છે. કોકને લડવા માટે ઊભો કરનારો એનો એ કૃષ્ણ જ્યારે કાળિયવન પાછળ દોડ્યો તો મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યો તો એ કૃષ્ણ પણ મને તમને ગમ્યો છે સાહેબ. તમામ અવસ્થાનો કૃષ્ણ આપણને ગમ્યો છે. અહીંયા પણ કૃષ્ણ બે વાત કરે છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા. હે સ્વાગતમ વો મહાભાગા, હે ભાગ્યશાળીઓ, આવો, હું તમારું શું સ્વાગત કરું. અને વાતે સાચી છે, આમંત્રણ પત્રિકા આપો અને આવે એટલે આપણે પૂછવું જોઈએ, સ્વાગતમ વો મહાભાગા. ભાગ્યશાળીઓ, તમે આવો, હું શું તમારું સ્વાગત કરું. અને હું શું તમને પ્રિય કરું. પ્રિયમ કિમ કરવાણી, હું શું તમારું પ્રિય કરું. આમંત્રણ આપી અને પછી કોઈ આવે એટલે પછી આપણે એનું સ્વાગત કરાય, પણ એને એમ ન પૂછે કે તમે શું કામ અહીંયા આવ્યા. પણ કૃષ્ણે પૂછ્યું ગોપીઓને, વ્રજસ્યાનામયમ કશ્ચિદ. હે વ્રજાંગનાઓ, આ મધ્યરાત્રિએ તમે અહીંયા
વૃતાગમન કારણમ. શા માટે? આમંત્રણ આપ્યું, સ્વાગત કર્યા, પ્રિય શું કરું, આ બધી વાતો કરીને અંતમાં પૂછ્યું કે હે સ્ત્રીઓ, આ મધ્યરાત્રિએ તમે વનમાં આવ્યું શું કામ? તમે અહીંયા અત્યારે શું કામ આવ્યું? હવે આને કોણ પહોંચે? પેલા બોલાવે, સ્વાગત કરે અને વળી પાછું પૂછે કે તમે આવ્યું શું કામ? એમ ન પૂછાય. વ્રતાગમન કારણમ. કયું કારણ છે અહીંયા આવવાનું મધ્યરાત્રિએ? અને ગોપીઓ કહે છે કનૈયા, તે અમને બોલાવ્યા છે અને અમે અહીં આવ્યા છીએ. અને હવે યાદ રાખી લે, સાંભળી લે કાન ખોલીને. તમે એમ અમને બોલાવ્યા છે ને અહીંયા આવ્યા છે, અને તમે એમ કહ્યું સ્વાગત કરીએ છીએ, શું પ્રિય કરું? તો અમારું પ્રિય એક જ છે, અમારે રાસ રમવો છે. હવે રાસ રમવાની ઈચ્છા થઈ છે, રાસ રમાડી દે, અમને રાસ રમાડ. ભગવાને ગોપીઓના મનની ઈચ્છાને જાણી અને પછી ભગવાને રાસ રચ્યો છે. વૃંદાવનમાં તો ત્રિવિધ રાસ રચાયો, 3 પ્રકારનો રાસ. એક એક ગોપી, એક એક કાન, બે ગોપી, વચમાં કાન, અને ક્યારેક ચારેય ફરતી ગોપીઓ, અને મધ્યમાં ભગવાન રાધા અને કૃષ્ણ રમે છે. અને અહીંયા જે મહારાસ રચાય છે ને, એ મહારાસ શું છે ખબર છે? દીકરા કે દીકરીના લગ્ન હોય ને ત્યારે આપણે આગલા રાત્રે આપણે દાંડિયા રાસ હોય. અમારે આ દાંડિયા રાસ નથી, અમારે કૃષ્ણ અને રૂકમણીના વિવાહનો આ મહારાસ છે સાહેબ. અહીંયા મહારાસ રચાશે. આજે ભગવાનના લગ્ન થશે અહીંયા. કાલે મને જગદીશભાઈ કહેતા હતા, દાદા અવિનાશના 2 માણાને અહીં પરણાવી દઈએ તો વાંધો નહીં. મેં કીધું પરણાવી દો ને, તમને વાંધો શું છે? આવડા મોટા લગ્ન કરશો કે દી તમે? 7 દીના. અમારે વજુભાઈને નહીં, હમણાં 7 દીના લગ્ન કર્યા. હમણાં સુરતમાં કથા પૂરી થઈ, એના યજમાન છે અમારે. ભાગ્યમાં હોય તો કૃષ્ણ અને રૂકમણી બનીને પરણી શકાય, નહીતર હવે આમ સમાજની દ્રષ્ટિએ હરખા લગ્ન નથી થતા. લગ્ન કર્યાથી હવે આટલા લોકો બેઠા હતા હે? આ તો ભાગ્યમાં હોય ને મળે. સકલ પદાર્થ હે જગ માહી, ભાગ્ય વિના નર પાવત નાહી. જેના ભાગ્યમાં હોય એને મળે સાહેબ. અને મહારાસ ભગવાને રચાયો. હવે શું મહારાસ! આ રાસ કેટલો દિવ્ય હશે તમે વિચાર કરો કે ભગવાન કૈલાસની અંદર રહેલા ભગવાન મહાદેવે માં પાર્વતીને કહ્યું કે ભવાની, કોઈ પણ સંજોગે મને એકવાર આ રાસના દર્શન તો કરાવો. ભગવાન શિવ પોતે જો આ રાસના દર્શન કરવાની આટલી જિજ્ઞાસા રાખતા હોય, આટલી ઈચ્છા કરતા હોય, તો વિચાર કરો આ રાસ હશે કેવો? કેવો રાસ હશે? ભવાનીએ કહ્યું, પ્રભુ ત્યાં પુરુષને અધિકાર નથી. પુરુષમાં તો માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો એક જ, બાકી બધી જ ગોપીઓ. ભવાની કોઈ પણ સંજોગે મને લઈ જાઓ, પણ પ્રભુ ત્યાં પુરુષને અધિકાર જ નથી. અને ભગવાન શિવ બોલ્યા કે જો ત્યાં સ્ત્રી સિવાય કોઈને અધિકાર ન હોય તો થોડીક વાર મને હાડી પહેરાવો, પણ મને લઈ જાઓ, મારે રાસ જોવો છે. મને લઈ જાઓ, મને સાડી પહેરાવી દો. તમે વિચાર કરો ખાલી એટલો કે ભગવાન શિવ જો પોતે દેવોનો દેવ મહાદેવ સાડી પહેરીને ગોપી બનવા તૈયાર થયો હોય તો ઈ રાસ હશે કેવો? ऐसा सजा दे मुझको
कोई न जाने इस राज को, सहेली है ये मेरी, अरे ऐसा बताना ब्रिजराज को, लगा के गजरा पहन के सारी, माथाમાં એવો સુગંધિત પુષ્પની વેણી નાખી અને હાડી પહેરી અને જ્યાં માથે ઓઢ્યો આમ છેડો અને ભગવાનને ગોપી ભાવ પ્રગટ થયો. અને શું ભગવાન મહાદેવ હાલ હાલ્યો છે. કવિ એમ કહે છે ભગવાન ઈ હાલ હાલ્યો ને તો પદમણી નાર એની હાલ ભૂલી ગઈ હતી. लगा के गजरा पहन के सारी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ एवी हाल हाला, एवी हाल हाला. એને આ રાસ જોવા જવાની ઈચ્છા થઈ તો આ રાસ હશે કેવો, અને કેવો રાસ હતો? ભવ્ય દિવ્ય મહારાસ. અને એ રાસ પંચાધ્યાયમાં ભગવાન શું ગોપીઓને રાસ રમાડે. એક એક ગોપી એક એક કાન રાસ રમે શ્રી ભગવાન. દો દો ગોપી બીચ બીચ માધો. શું રાસ હશે. આવો હું તમને થોડીક વાર માટે રાસ રચાવું. આજે પ્રકાશા ગામમાં આ મહારાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં મારી પહેલી કથા થજી. હજી તો મેં અહીંયા પગલું ભર્યું છે, હજી દોડવાનું તો બાકી છે મારે. સમજાય છે ને મારા શબ્દો કે નહીં? હજી મેં અહીંયા એક ડગલું ભર્યું છે, હજી દોડવાનું બાકી છે. અને મને ભરોસો છે ત્યાં સુધી જગદીશભાઈ એમ કહેતા હતા દાદા આવતા વર્ષે તમારે અહીંયા આ ક્ષેત્રમાં પાછું આવવાનું છે, વાત નક્કી છે. આ પરંગણામાં ગમે ત્યાં કથા કરવાની છે, વાત નક્કી છે. હવે કદાચ એને કોઈક મળ્યા હશે કથા માટે, મને શું ખબર. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.